In this part, we shall discuss about the compound angles, and also we will discuss how to transform into sums and products of the angles. Okay. So first of all, this is helpful for diploma students and as well as class 11 students. Okay. So what is the definition of the compound angles? Sum or difference of any two angles or more angles is called compound angles. বাংলায় এটাকে বলা হয় যৌগিক কোণ। তার মানে যদি অ্যাঙ্গেল এ এবং বি দেওয়া থাকে তাহলে এ প্লাস বি কে বলা হবে যৌগিক কোণ, বা if a and b be two angles are given to you, then their sum a plus b or their difference a minus b is called compound angle. That is the definition of the compound angle. So it may be more than 2 or 3 or 4 angles. Okay, presently we will discuss about only 2 angles and then extended to n number of angles. তো প্রথমে আমরা যে কোনো দুটো অ্যাঙ্গেল তার যোগ, তার বিয়োগ এবং কিভাবে সেটাকে গুণে ট্রান্সফার করতে পারি, প্রোডাক্টে মানে গুণফল আকারে বা যোগফল আকারে ট্রান্সফর্ম করতে পারি সেটা দেখব। এবং এটা বেসিক্যালি ক্লাস 11 এবং ডিপ্লোমা স্টুডেন্টসদের জন্য হেল্পফুল। তো বেসিক্যালি আমি এই জায়গাটায় শুধু ফার্স্ট এই ভিডিওটায় আমরা কোনো ফর্মুলা ডিরাইভ করব না, জাস্ট ফর্মুলাগুলোকে আমরা রিমাইন্ড করব এবং ফর্মুলাগুলো কিভাবে আমরা মনে রাখবো সেটার কিছু ট্রিক্স শেখাবো এবং সেই ফর্মুলা দিয়ে কিছু প্রবলেম সলভ করব। তো ফার্স্ট অফ অল উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ফর্মুলা অফ দ্য কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলস। সো ইফ এ অ্যান্ড বি be two angles are given to you, then what about sine of a plus b? That means the trigonometric ratios of compound angle. If you know sine a, you know cos a, sine b, cos b, then what about sine a plus b? Then what about sine a minus b? মানে তুমি যদি trigonometric ratio গুলো সমস্ত sine a, কসে, ট্যানে, কটে, সেকে, কোসেকে সব কিছুই জানো এবং একই রকমভাবে তুমি সাইন বি, কস বি, ট্যান বি, কট বি, সেক বি এগুলো তুমি যদি জানো তাহলে সাইন অফ এ প্লাস বি কী হবে, সাইন অফ এ মাইনাস বি কী হবে, কস অফ এ প্লাস বি কী হবে, কস অফ এ মাইনাস বি কী হবে, এগুলো আমরা ফর্মুলা আকারে শিখবো। আমরা কিন্তু এখানে ডিরাইভ করব না, এই ফর্মুলাগুলোকে ব্যবহার করে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করতে শিখবো। Okay, so let us start. So first, if A and B two angles are given to you, that means let A and B be two angles are given to you. Okay, so the sum or difference of two angles or more than two also, or two angles, sum or difference of two angles is called compound angles. বাংলায় এটাকে বলা হয় যৌগিক কোণ। ওকে, যদি এ এবং বি কোণ দুটো জানো তাহলে তাদের যোগফল বা বিয়োগফল আমরা বলবো যৌগিক কোণ। ওকে, so first we know that what about sine A and sine B we know, but what is the formula of sine of A plus B? So first we have to write down here formulae. FORMULAE, এটাকে আমি ফর্মুলা লিখলাম কেন? ফর্মুলা হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম এন্ড ফর্মুলাe FORMULAE ফর্মুলে এটা হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম, মানে অনেকগুলো ফর্মুলা এর মধ্যে থাকবে। So first of all, formula 1, sine of A plus B, the formula is that if
A and B be two angles, so sine of A plus B equals to sine A into cos B plus cos A into sine B. That is our first formula. Sine of A plus B equals to sine A cos B plus cos A sine B. Formula number 2. If I take the difference between the angles A minus B, sine of A minus B, that gives sine A into cosine B minus cosine A into sine B. Okay. Formula is said negative আছে বলে negative. Then cosine of A plus B equals to cosine of A cosine of B minus sine A into sine B. So formula number 4, cosine of A minus B, that gives cosine of A cosine of B plus sine of A into sine of B. তার মানে সাইনের ফর্মুলায় আমরা বুঝবো sin cos of course প্লাস হলে প্লাস মাইনাস হলে মাইনাস, কসের ক্ষেত্রে cos sin প্লাসের ক্ষেত্রে জাস্ট উল্টো মাইনাস, আর মাইনাসের ক্ষেত্রে প্লাস, cos A cos B sin A sin B. তাহলে of course tan of A plus B কি হবে, tan of A plus B আমরা ক্লিয়ারলি এটাকে sin A plus B by cos A plus B করে সিম্পলিফাই করতে পারি। আইদার আমি ডিরেক্ট ফর্মুলাটা লিখে দিচ্ছি, if we know sin A plus B and cos A plus B, you can easily calculate tan of A plus B. That is, if we divide sin A plus B by cos of A plus B, then you will get that result, tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. Okay, so tan of A minus B, what is the formula? Tan of A minus B, that is tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B. These six formulae are mother formula, we can say. মানে কি এই 6টা ফর্মুলা আমরা মনে রাখবো, বাকি ফর্মুলাগুলো আমরা এখান থেকে ডিরাইভ করতে পারবো। ওকে, ক্লিয়ারলি আমরা cot of A plus B লিখতে পারি। cot of A plus B আমরা এটাকে ইজিলি আমরা 1/tan লিখে দিতে পারি, কিন্তু ডিরেক্ট আমি ফর্মুলাটা লিখেছি cot B into cot A minus 1 by cot B plus cot A. So cot of A minus B, cot B into cot A plus 1 by cot B minus cot A. ওকে, তো এই ফর্মুলাগুলো আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা এটা মনে রাখার চেষ্টা করব। যদি মনে না থাকে একটা কাগজে লিখবো, কাগজে লিখে দেয়ালে আঠা দিয়ে মেরে দেবো বা ক্যালেন্ডারের পিছনে লিখে রাখবো, এবং সেটাকে প্রত্যেকদিন আমরা যদি প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার করে দেখে নিই, তাহলে ফর্মুলাগুলো আমাদের মাথায় গেঁথে যাবে। ওকে, তো যারা একদম ইনিশিয়ালি প্রথম এগুলোর সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এর সঙ্গে যে প্রবলেমগুলো থাকে সেই প্রবলেমগুলো খুব সহজ। ওকে, তাহলে ফর্মুলাগুলো আমি আরেকবার রিপিট করি যাতে তোমাদের মেমোরিতে গেঁথে যায়। sin of A plus B equals to sin A cos B plus cos A sin B. Sin of A minus B, that is sin A cos B minus cos A sin B. Cos of A plus B, that is cos A cos B minus sin A sin B. Cos of A minus B, that is cos A cos B plus sin A sin B.
tan of a plus b, that is tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. Tan of a minus b, that is tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. Cot of a plus b equals to cot b plus cot b into cot a minus 1 by cot b plus cot a. Cot of a minus b, that is cot b into cot a plus 1 by cot b minus cot a. তো এই 8টা ফর্মুলা আমরা মেমোরাইজ করব এবং মাথায় গেঁথে ফেলবো। এবার দেখব যে এই ফর্মুলা থেকে অনেকগুলো ফর্মুলা আমরা ডিরাইভ করতে পারি, কিভাবে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে পারি এই অ্যাঙ্গেলগুলো সাম অ্যাঙ্গেল বা প্রোডাক্ট অ্যাঙ্গেলে। ওকে, তো আমরা এখান থেকে আরো কিছু আসে। এবার তোমার মনে হতে পারে যে দুটো অ্যাঙ্গেল যোগফল, তাহলে কি 3টে অ্যাঙ্গেল কিংবা 4টে অ্যাঙ্গেলের যোগফল? অফকোর্স তুমি 3টে অ্যাঙ্গেল 4টে অ্যাঙ্গেলের যোগফল তৈরি করতে পারো। তো বেসিক্যালি sin a প্লাস b sin a মাইনাস b, যেটা খুব প্রয়োজন হয় tan of a প্লাস b, এই যে tan of a প্লাস b প্লাস c, এইটার ফর্মুলাটা আমাদের খুব জরুরি হয়ে ওঠে। হোয়াট অ্যাবাউট tan a প্লাস b প্লাস c? তো tan of a plus b plus c এই জায়গাটা যদি আমি ডিরাইভ করি, জাস্ট আমি ইউজিং দিস ফর্মুলা, মানে দুটো ফর্মুলা দিই। হোয়াট অ্যাবাউট tan of a plus b plus c, এটা খুব প্রয়োজন হয়। এটাকে আমরা কিভাবে ডিরাইভ করব বা এটার ফর্মুলা কি হতে পারে, মানে বাই ইউজিং দ্য প্রিভিয়াস ফর্মুলা, মানে আগের ফর্মুলা যেগুলো শিখেছি এই 8টা ফর্মুলা দিয়ে এটা কিভাবে ডিরাইভ করতে পারি। তো tan of a plus b, a plus b টাকে তুমি একটা অ্যাঙ্গেল ধরে নাও, c টাকে আর একটা অ্যাঙ্গেল ধরে নাও, তাহলে কি হবে বাই ফর্মুলা tan of a plus b plus tan c by 1 minus tan of a plus b into tan c। জাস্ট tan a tan b ফর্মুলাটা আমি ব্যবহার করলাম। এবার কি করব, এই a প্লাস b টাকে আমি tan a প্লাস b টাকে tan of a প্লাস b এর ফর্মুলা হিসেবে বসিয়ে দেব। কি করব, আবার এখান থেকে tan of a প্লাস b, this implies a plus b plus c equals to, this is tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b plus tan c and 1 minus tan a plus tan b into tan c by 1 minus tan a into tan b. Okay, tan a into tan b. Clear? Okay, so now this implies tan of a plus b plus c equals to, if I simplify it, tan a plus tan b tan c minus tan a tan b into tan c। দেখো আমি প্রোডাক্ট করেছি, tan a plus tan b 1 into tan c minus tan a tan b tan c, জাস্ট এলসিএম করেছি। দেখো 1 minus tan a tan b এখানেও নিচে থাকবে, এখানেও যদি এলসিএম করি তাহলে 1 into 1, that is 1 minus tan a tan b tan a into tan c tan b into tan c। ওকে, আর নিচে যে 1 minus tan a tan b, এখানেও 1 minus tan a tan b, both are cancelled। তাহলে আপনার tan of a plus b plus c যদি আমি পুরো ফর্মুলাটাকে পরিষ্কার করে লিখি, তাহলে আমি এটাকে ফর্মুলা নাম্বার 9 যদি লিখি, tan of a plus b plus c, তোমরা মনেও রাখতে পারো বা যদি মনে না থাকে ডিরাইভ করতে পারো, দ্যাট ইজ
tan A plus tan B plus tan C minus tan A into tan B into tan C by 1 minus tan A tan B into tan A tan C বা একটা যদি সিমেট্রি রাখতে পারো tan B tan C into tan C tan A। তাহলে আমরা যদি যে কোনো দুটো অ্যাঙ্গেলের যোগফল জানি তাহলে তিনটে অ্যাঙ্গেলের যোগফল খুব সহজেই করতে পারবো। সিমিলারলি আমরা cot of A plus B plus C ক্যালকুলেট করতে পারবো, sin of A plus B plus C, cos of A plus B plus C, এগুলো আমরা সবকিছুই ক্যালকুলেট করতে পারবো। ওকে, তো বেসিক্যালি আমরা কি কি ফর্মুলা করলাম, ফর্মুলা নাম্বার আমি 9 দিয়েছি, 9 পর্যন্ত 1 হচ্ছে sin A plus B, sin A minus B, cos of A plus B, cos of A minus B, tan of A plus B, tan of A minus B, cot of A plus B, cot of A minus B, tan of A plus B plus C। সিমিলারলি আমরা কটটাও করে ফেলতে পারি। কটটা আমি তোমরা এটা বাড়িতে হোমওয়ার্ক হিসেবে করবে। cot of A plus B plus C, what is the formula? Cot of A plus B plus C। ওকে, তো সেই সিমেট্রি থেকে আমরা যদি করতে পারি তাহলে দেখো এখানে ছিল কি cot B cot A আগে ছিল, তার মানে আমরা লিখতে পারি cot A cot B into cot C minus cot A minus cot B minus cot C by cot B minus cot A, সেটাকে আমরা প্রত্যেকটা পার্টে পার্টে নেব, দুটো দুটো করে পার্ট। cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A minus 1। আদারওয়াইজ তুমি ডিরাইভ করতে পারো, ডিরাইভটা ডেরিভেশনটা তুমি একই রকম ভাবে tan এর মতো যেভাবে করেছি সেটা তোমরা বাড়িতে ডিরাইভ করে দেখবে, দেখবে একই এই ফর্মুলাটা আসবে। তাহলে cot of A plus B plus C equals to cot A plus cot B, cot A plus এখানে প্লাস সিম্বলটা cot A plus, ওকে, cot A plus cot B, ওকে, cot A cot B, cot A into cot B into cot C minus cot A minus cot B minus cot C by cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A minus 1। তো tan of A plus B plus C এবং cot of A plus B plus C এই দুটো ফর্মুলা খুব ইউজফুল আমাদের প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে, এবং এটাকে দেখছি অনেকবার এটা প্রবলেম সলভে অ্যাপিয়ার করছে, সেই জন্য আমি 9 এবং 10 এই দুটো ফর্মুলাকে বেশি করে এমফাসাইজ করছি। ওকে, তো আমরা নেক্সট কি করব, আরো কিছু এই ফর্মুলা থেকে কত সুন্দরভাবে ডিরাইভ করা যায় সেই জায়গাটা দেখবো। আমি উপরের পার্টটা একটু ইরেজ করে দিচ্ছি। তাহলে 10টা ফর্মুলা আমরা শিখে ফেললাম, ও আমি এই পার্টটাও ইরেজ করে দিচ্ছি যেটা আমরা tan ডিরাইভ করেছি। তো 9 10 কি কি করেছি, sin cos tan cot দিয়ে সমস্ত ফর্মুলা, এবং তিনটে অ্যাঙ্গেলের যোগফল tan এবং cot এর ক্ষেত্রে কি হয় সেটা আমরা ফর্মুলা হিসেবে শিখে নিয়েছি। ওকে, তো নেক্সট আমরা যেটা বলছিলাম যে ফর্মুলা নাম্বার 11ও তুমি তৈরি করতে পারো, বা আমি একটু ডিরাইভ করে দিই তাহলে আরো বেশি সুবিধা হবে। এই দুটো আমি যদি প্রোডাক্ট করি, হোয়াট অ্যাবাউট sin A plus B into sin A minus B। দেখো এই দুটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি দেখো, দিস ইজ, তুমি যদি মনে মনে ভাবো এটা A এটা B আর এটা A এটা B, তাহলে A plus B into A minus B, অফকোর্স স্কয়ার মাইনাস B স্কয়ার। তাহলে আমি ডিরেক্টলি লিখে দিচ্ছি
sin a cos b হোল স্কয়ার মাইনাস cos a sin b হোল স্কয়ার, সেটাকে লিখতে পারি sin স্কয়ার a ইনটু cos স্কয়ার b মাইনাস cos স্কয়ার a ইনটু sin স্কয়ার b। কোনো অসুবিধা নেই, এটা গুণ করলাম, মাইনাস এটা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফর্মুলা ফেলে দিলাম। ওকে, সো sin স্কয়ার a ইনটু cos স্কয়ার b, cos স্কয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি কি 1 মাইনাস sin স্কয়ার a ইনটু sin স্কয়ার b। ক্লিয়ার? তো আমি যদি এটাকে সিম্পলিফাই করি তাহলে দেখো এই যে পার্টটাই sin স্কয়ার cos স্কয়ার b, আর এই মাইনাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই হবে প্লাস sin স্কয়ার a cos sin স্কয়ার b। তাহলে sin স্কয়ার a যদি কমন নিই তাহলে আমরা পাবো cos স্কয়ার b প্লাস sin স্কয়ার b মাইনাস sin স্কয়ার a। ওকে, clear? What is the value of cos square b plus sin square b? That is 1. So that gives sin square a minus, this is sin square b minus sin square b. So what is the value? Sin square a minus sin square b. So total sin a plus b into sin a minus b equals to sin square a minus sin square b. এখন তোমার মনে হতে পারে স্যার আমি কেন cos স্কয়ারটাকে 1 মাইনাস sin স্কয়ার লিখব না, sin স্কয়ার b টা দিয়ে লিখলে কি অসুবিধা ছিল? কোনো অসুবিধা ছিল না, তাহলে আমরা করে ফেলি। sin স্কয়ার a এটাকে into cos স্কয়ার b মাইনাস cos স্কয়ার a into 1 মাইনাস cos স্কয়ার b। ওকে, sin স্কয়ার b টাকে আমি 1 মাইনাস cos স্কয়ার b করে ফেললাম। ওকে, সো cos স্কয়ার a মাইনাস cos স্কয়ার b এই পার্টটা থেকে নিই sin স্কয়ার a ইনটু cos স্কয়ার b মাইনাস cos স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a ইনটু cos স্কয়ার b। নাও এই দুটো পার্ট থেকে যদি cos স্কয়ার b কমন নিই তাহলে sin স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a into cos স্কয়ার b minus cos স্কয়ার a। Okay, what is this value? The value is 1. So that gives cos স্কয়ার b minus cos স্কয়ার a. তাহলে দেখো sin a plus b into sin a minus b ফর্মুলা কি? either sin স্কয়ার a minus sin স্কয়ার b অথবা cos স্কয়ার b minus cos স্কয়ার a। তো তাহলে আমি টোটাল ক্যালকুলেশনটা যেটা তোমাদেরকে করে দেখালাম এটাকে আমি ইরেজ করে দিই, জাস্ট ফর্মুলাটা লিখে ফেলি, তাহলে কি হচ্ছে আমরা পাচ্ছি sin a plus b into sin a minus b, that is sin স্কয়ার a minus sin স্কয়ার b or cos স্কয়ার b minus cos square a. Okay, so this is the formula. Another formula you can derive it also and you can remind it. Either you can derive it or you can memorize it. So sin a plus b into sin a minus b, that is equals to sin square a minus sin square b or cos square b minus cos square a. Okay, so similarly you can write down also cos a plus b into cos a minus b. What is the value? So formula number 12, cosine of a plus b into cosine of a minus b. Now you multiply also cos square a cos square b minus sin square a into sin square b, and if you put anyone sin square b or sin square a by 1 minus cos square a or 1 minus cos square b, then you will get the required result. Okay, so that can be written also cos square a minus sin square b. Okay, cos square a minus sin square b or cos square b minus sin square b.
Same similarity. Okay. So sin a plus b into sin a minus b, that gives sin square a minus sin square b, or cos square b minus cos square a, and cos of a plus b into a cos of a minus b, that is cos square a minus sin square b, or you can write down cos square b minus sin square a. Okay. So that are the formulae of the compound angles. Now next we will discuss how to transform to product to sum or sum to product angles. How is it possible and what happened after doing this? Okay. So you see that first, if you sum these two expression, first আমরা কি করলাম, এই দুটো এক্সপ্রেশনকে মাল্টিপ্লাই করলাম, রাইট? মাল্টিপ্লাই করে এক ধরনের ফর্মুলা পেলাম। এবার যদি আমি দুটো যোগ করি বা বিয়োগ করি, কি পাবো? সাম করি বা প্রোডাক্ট করি, তাহলে প্রোডাক্ট করেছে আমরা দেখে নিয়েছি, কিন্তু যদি যোগ করি তাহলে কি আসছে সেই ব্যাপারটা আমরা দেখব। ওকে। তো আমি এই পার্টটা আমি যেহেতু ট্রান্সফরমেশনটা করেছি, তো আমি দেখো ট্রান্সফরমেশন অফ product, transformation of product into sum or difference, into sum or difference. কি বলতে চাইছি আমি, যে ট্রান্সফরমেশন অফ প্রোডাক্ট ইনটু সাম অর ডিফারেন্স, মানে দুটো যোগ করলে দেখবে আমরা একটা প্রোডাক্ট ফর্মে পেয়ে যাব। তাহলে কিভাবে আসছে সেই জায়গাগুলো একটু দেখি। তো দেখো sin a plus b and sin a minus b, এই দুটোকে যদি যোগ করি, জাস্ট অ্যাড দিস টু রেজাল্ট 1 and 2, হোয়াট হ্যাপেন্ড? দেখো sin a cos b plus cos a sin b plus sin a cos b minus cos a sin b, দিস টু ক্যান্সেল, এই দুটো ক্যান্সেলড হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি পাবো? 2 sin a cos b। তাহলে আমরা ফর্মুলাটাকে লিখতে পারি 2 sin a cos b, প্রোডাক্টটাকে আমরা সাম আকারে লিখব, 2 sin a cos b equals to sin a plus b plus sin a minus b। এটাকেই বলছে যে ট্রান্সফরমেশন অফ প্রোডাক্ট ইনটু সাম, মেবি ডিফারেন্স অলসো। ওকে। যদি সাবট্রাক্ট করতাম তাহলে কি হতো? sin a plus b থেকে sin a minus b বিয়োগ করতাম, তাহলে this cancelled, minus minus plus, so 2 cos a sin b. So what about 2 cos a sin b? That's equals to sin a plus b minus sin a minus b. Okay, 2 cos a sin b, clear? So 2 cos a sin b, আমরা এটা করলাম 2 sin। এবার আমি দেখো এই দুটোকে যদি অ্যাড করি, থার্ড এন্ড ফোর্থ cos a plus b and cos a minus b, কি পাচ্ছি? এই দুটো ক্যান্সেলড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে 2 cos a cos b equals to 2 cos a cos b equals to cos of a plus b plus cos of a minus b, right? যদি 3 থেকে 4টা 3 থেকে সাবট্রাক্ট করতাম, তাহলে cos a plus b minus cos of a minus b, তাহলে এটা ক্যান্সেলড হয়ে যেত, পড়ে থাকতো কি মাইনাস মাইনাস, দুটো মাইনাস হয়ে যেত। তাহলে আমি যদি উল্টে লিখি যে এটা থেকে 4 নম্বর থেকে 3 নম্বর যদি বিয়োগ করি, তাহলে পাবো কি sin a sin b। So 2 sin a sin b equals to cosine of a minus b minus cosine of a plus b। সেই জন্য আমি বলছিলাম এটা মাদার ফর্মুলা। মাদার ফর্মুলা ইন হোয়াট সেন্স, মানে কি তুমি এই ফর্মুলাগুলো যদি জানো তাহলে বাকিগুলো তুমি অটোমেটিক্যালি ডিরাইভ করতে পারবে। তাহলে ট্রান্সফরমেশন অফ প্রোডাক্ট ইনটু সাম অর ডিফারেন্স বলতে কি হয়, এই প্রোডাক্টটাকে আমরা দুটো কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের
ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওস কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের যোগফল বা বিয়োগফল বা ডিফারেন্স আকারে লিখতে পারছি। ওকে, এবার কি করব, এই পুরো জিনিসটাকে আমরা উল্টো ভাবে ভাববো। কি করলাম, ট্রান্সফরমেশন অফ প্রোডাক্ট ইনটু সাম অর ডিফারেন্স। এবার কি করব, ট্রান্সফরমেশন অফ সাম অর ডিফারেন্স ইনটু প্রোডাক্ট, মানে যোগ বিয়োগফলটাকে আমি গুণফল আকারে প্রকাশ করলাম, আবার যোগটাকে এবার কি ছিল, যোগটাকে আমি উল্টো করে দেবো, জাস্ট এই ডিফারেন্সটা কি হবে। তো আমরা সেই জায়গাটা আসার চেষ্টা করি। ফর্মুলাটা আমরা ডিসপ্লে করে রাখবো, কারণ আমার বুঝতে সুবিধা হবে। আমি 9 এবং 10 ফর্মুলা ইরেজ করে দিচ্ছি, কারণ এই পোর্শনটা আমি ইউজ করব। তো এই পার্টটা আমি লিখেছি ট্রান্সফরমেশন অফ সাম difference into products। আরেকটু ক্লিয়ারলি যদি আমি তোমাকে বলার চেষ্টা করি তোমাদেরকে, যেটা নাম কি বললাম, যে দুটো ট্রান্সফরমেশন অফ প্রোডাক্ট মানে কি, দুটো কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেল আছে, এ আর বি দুটো অ্যাঙ্গেল আছে, তাদের প্রোডাক্টটা কিভাবে আমরা দুটো কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের যোগফল বা বিয়োগফল আকারে প্রকাশ করতে পারি। তার মানে কি, এ একটা অ্যাঙ্গেল, বি একটা অ্যাঙ্গেল, তার ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও সাইন বা কোসাইন, যাই হোক সাইন বা কোসাইন, তার ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিওর প্রোডাক্ট আমরা দেখবো যে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের যোগফল বা বিয়োগফল আকারে, এটা আমরা দেখালাম। নেক্সট কি করব, নেক্সট যেটা করব, এনি দুটো অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, এ বি বা সি ডি, যে কোনো দুটো অ্যাঙ্গেল সি এবং ডি, তাহলে সাইন সি প্লাস সাইন ডি বা কস সি প্লাস কস ডি, সেটাকে কি আমি প্রোডাক্ট ফর্মে প্রকাশ করতে পারি, সেই জায়গাটা আমি অ্যাড্রেস করতে চাইছি। জাস্ট সিমিলারলি তুমি একটু দেখো, জাস্ট আমি এখানে কিছুই করব না, আমি জাস্ট রিনেম করব। কিভাবে রিনেম করব, আমি এ প্লাস বিটাকে নাম দেব সি এবং এ মাইনাস বিটাকে ডি নাম দেব। তাহলে লেট আস অ্যাসিউম দ্যাট let a plus b equals to c and a minus b equals to d. Just assume করলাম। ক্লিয়ার? সো আমি যদি a এবং b টাকে c এর আকারে প্রকাশ করি, তাহলে কিভাবে এক্সপ্রেস করি, তাহলে a equals to c plus d by 2 and b equals to c minus d by 2. Am I right? A equals to c plus d by 2 and b equals to c minus d by 2. এখন আমি এটাকে পুট করব, কোথায় পুট করব, ফার্স্ট অফ অল, তাই না? তো আমি ঠিক এই ফর্মুলাতে sin c plus sin d, a plus b, তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট sin c plus sin d, sin c plus sin d, এই ফর্মুলাটাকে যদি আমি বার করতে চাই, তাহলে তার ফর্মুলাটা কি হওয়া উচিত, জাস্ট এই সমীকরণে a plus b equals to c and a minus b equals to d যদি বসিয়ে দিই, তাহলে sin c plus sin d equals to 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, সরি cos, দেখো কোসাইন আছে, cosine c minus d by 2, এটাকেই বলছে ট্রান্সফরমেশন অফ সাম ইনটু প্রোডাক্টস। ওকে, এটাকে যদি আমি ঘুরিয়ে লিখি sin c minus sin d, তাহলে সেখান থেকে পাবো, জাস্ট এখানে বসিয়ে দেবো a equals to c plus d by 2 and b equals to c minus d by 2, তাহলে 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ওকে, নেক্সট ঠিক একই রকম ভাবে নিচেরটায় বসিয়ে দেবো cos c plus cos d
cos c plus cos d equals to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. And cos c minus cos d, what about? No, cos d minus cos c যদি ঘুরিয়ে দেখি, কারণ a minus b টাকে আমরা d ধরেছি, তাহলে এই পার্টে cos d minus cos c এটাকে আমরা একটু ডিরাইভ করব। cos d minus cos c এটাকে লিখতে পারি 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Okay, clear? 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. তো এই পার্টটা একটু দেখো, আমরা এই যে পোরশনটা আমরা কি করব, জাস্ট সিম্পলি আমি এই পোরশনটা একটু ক্যালকুলেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ফর্মুলাটা কোথায় যাচ্ছে শেষমেশ। এখান থেকে একটা যদি নেগেটিভ কমন নিই, তাহলে আমরা পাবো cos c minus cos d sin of minus theta equals to minus sin theta। তাহলে এখান থেকে আমি একটা যদি মাইনাস বার করে নিয়ে আসি, তাহলে minus 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. Okay, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, এখান থেকে একটা নেগেটিভ কমন নিয়েছি, minus d minus c by 2. ওকে, তো বেসিক্যালি এই cos c minus cos d ফর্মুলা এই মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল, তাহলে আমরা কি পেলাম 2 cos c minus cos d equals to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. তো डायरेक्टली আমরা এটা লিখে দিতে পারি cos c minus cos d cos c minus cos d cos c minus cos d equals to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. Okay, so the total compound angles এবং তার ট্রান্সফরমেশন অফ সামস এন্ড প্রোডাক্টস আমি যেটা বলেছিলাম যে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলাগুলো কি কি সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম, এবং প্রোডাক্ট থেকে কিভাবে সাম এন্ড ডিফারেন্সে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাও আলোচনা করেছি, এবং সাম ডিফারেন্স থেকে কিভাবে প্রোডাক্টে নিয়ে যাওয়া যায় সেই পুরো টোটাল ফর্মুলাটাকে আমরা অ্যানালিসিস করেছি এবং আলোচনা করেছি। নেক্সট পর্বে এই সমস্ত ফর্মুলা দিয়ে যত ধরনের অ্যাপ্লিকেশনস আছে, যেরকম প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করব। ওকে, থ্যাংক ইউ।